प्रिय विद्यार्थीगण स्वागत करुचे आपण समस्त को कॉमर्स एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल को गत वीडियो रे आमे क्रियाहीन रूढ़ी को केमिति वाक्य रे प्रयोग करिबा ताहा देखिथिले। रूढ़ीर अर्थ कौन एवं तीन प्रकार जो रूढ़ी रही क्रियाहीन रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी तुलनात्मक रूढ़ी ता विषय देखिथिले एवं किछि 30 रु ऊर्ध्व क्रियाहीन रूढ़ी विषय रे आमे पढ़िथिले बा रिविजन करथिले। आज रो वीडियो रे आमे किछि क्रियायुक्त रूढ़ी को तार अर्थ मध्य देखिबा एवं ताकू वाक्य केमिति परिणत करा जाय पारिबो बा प्रयोग करा जाय पारिबो तार एक उदाहरण मध्य देखिबा जहाँकि आपण मानकर स्क्रीन सामने एठारे शो करूची। तुमे माने चाहिए ए जो एग्जांपल गुड़िक रही जो वाक्य गुड़िक रही ताकू निज अर्थ रे बा निज भाषा देकी तुमे परीक्षा रे लिखि पारिबो। समस्त को अनुरोध करी ये जो वीडियोटी पिला माने देखुचंती निजर पढ़ा समय रे वीडियोटी को देखंतु नाही। पढ़ा समय रे जोटा पढ़ुचंती रिविजन करूचंती सेटा ही करंतु बा पिला माने तुमे सेगुडी को कर। जेतेबेले तमे खाई सारुच खाई सारिबा परे टिके रील्स चलेबा पई इंस्टाग्राम देखिबा पई किबा सोशल मीडिया चलेबा पई मोबाइल चलेबा पई इच्छा होची बा तुमर जो लीजर पीरियड जेतेबेले रहूची जेतेबेले तमे किछि करूनो सेही समय रे तमे 20 रु 25 मिनिट बा मैक्सिमम आधा घंटा समय काढिकी वीडियोटी को देखि देई पारिबो। जो माने पूर्वरु गोटे थरे सब पढ़िच वीडियोटी को स्पीड करिके देख सो दैट 10 रु 15 मिनिट भितरे बा 20 मिनिट भितरे ए सब गुडी को पुनर्बार तमर गोटे रिविजन हेइ जिवो। तो आरंभ करिबा आजिरो डिस्कशन क्रियायुक्त रूढ़ी को वाक्य रे प्रयोग। प्रथम अंधार को टेका पकाइबा। अंधार को टेका पकाइबार अर्थ होची अंधार घरे बाड़ी बुलाइबा बा गोटे अनुमान करिबा अंदाज रे गोटे जिनसटी कहिबा। प्रकृत पाठ न जानी अंधार को टेका पकाइबा भली उत्तर देबागु शिक्षक धीरेन्द्र उपरे रागिले। बा एमिति भी हेई पारे तुमे जदि सठिक उत्तर जानिच ताहले उत्तर दियो अंधार को टेका पकाओ नाही बा अंधार को टेका पकैला भलिया उत्तर दियो नाही ता माने अंदाज रे किछि कुह नाही से कथा कुआ जाउची। द्वितीय रे अठा काटी रे पड़िबा बा असुविधा रे पड़िबा। असुविधा रे पड़िबा शिक्षक पिला को कहिले एमिति किछि कार्य कर नाही जहा पाई भविष्यत रे तुमको अठा काटी रे पड़िबा पई पड़िबो बा असुविधा रे पड़िबा पई पड़िबो ताकू तुमे तुम हिसाब रे लिखिबो। आखि देखिबा देखंतु एठारे आखि को नहीं कि केते गुड़िए रूढ़ी रही आखि रखिबा आखि देबा आखि देखाइबा आखि पकाइबा आखि रे धूली देबा एई भली किछि गुड़िए रूढ़ी रही जो थे पिला माने कन्फ्यूज होइथांती। आखि रखिबा अर्थ लक्ष्य रखिबा बा जत्न नेबा तांको कार्यकलाप उपरे दूररू आखि रखिथाओ अर्थात लक्ष्य रखिथाओ। आखि देबा बा दृष्टि पकाइबा माने लोभ करिबा। आखि देबार अर्थ गोटे वस्तु उपरे बा गोटे द्रव्य उपरे लोभ रखिबा लोभ करिबा। पर द्रव्य उपरे आखि देबा बा दृष्टि पकाइबा ठीक नुहे। आखि देखाइबा अर्थ कौन भयभीत कराइबा। जेमिति गोटे शिक्षक पिला माने पार्टी करूचंती शिक्षक पिला माननकु भय देखाए पे आखि देखांती हैला। जेमिति कहते नाली आखि देखाउनी मते आखि देखाउनी ता अर्थ कौन आखिटा को दृश्यमान कराइबा नुह ता अर्थ होची गोटे भयभीत परिस्थिति सृष्टि करिबा जहा द्वारा जी सम्मुख रे अछि सामना रे अछि सीए भय करिवो। श्रेणी रे पिला माने पार्टी करूथबारु शिक्षक तांकु आखि देखाइले तो एई अर्थ रे भी तुमे लिखि पारिबो। आखि पकाइबा अर्थात लोलुप दृष्टि पकाइबा। लोलुप दृष्टि माने गोटे टाइप रो नजर पकेइबा हैला। से नईकूल जमिटी उपरे आखि पकेइलानी अर्थात नजर पकेइलानी। जेमिति तुमे गोटे नुआ ड्रेस टे किनिके आनिच तुम नुआ ड्रेस उपरे मु नजर पकेइदेली तो ताकू कहबी जे आखि पकाइबा। आखि रे धूली दबा अर्थात ठकिबा। जेंति चोर माने आखि रे धूली देई पळेइले बुझी पारुच कृतज्ञ होई सुर मो आखि रे धूली देई चली गला। तापरे आड़ आखिरे न चाहबा। आड़ आखिरे न चाहबा अर्थ सामान्य दृष्टि न दबा बा संपर्क न रखिबा जहा को आमे टोटल इग्नोर बोली कहूचे। आड़ आखिरे न चाहबा माने मु तुमको टोटली इग्नोर कर देली बिल्कुल भी अनौनी। अधिकांश धनी लोक गरीबों को आड़ आखिरे चाहती नाही बा वर्तमान रो सरकार जनता को आड़ आखिरे चाहू नाहांती बा जनता को असुविधा को आड़ आखिरे चाहू नाहांती। आ बलद मते बिंद एटा तो पिला माने शुणिथिबे निश्चित भाव में विपद को जानी शुणी डाकिबा बा विपद को टाणी आनिबा।
ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ମାନେ ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଦ ସହିତ ସମାନ। କୋରୋନା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ବାହାରେ ବୁଲିବା ବା କୋରୋନା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନ ମାନିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନ ରଖିବା ଅର୍ଥ ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଦ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ନ ମାନିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୂଢ଼ି ଅଟେ। ଗର୍ବରେ ଅବଜ୍ଞା କରିବା। ରାମ ସଫଳତାରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମାନୁନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଗର୍ବରେ ସେ କାହା କଥା ଶୁଣୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା। ଉଷୁନା ଧାନ କେବେ ତ ଗଜା ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେଉଛି ତା ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହେଲାନି ଯେ ଜାଣ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେଲା। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟାଧି, ଏମିତି ରୋଗଟି ହେଇଥିଲା ଯାହା ଯେଉଁଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ବା ସେଥିରୁ ଠିକ୍ ହେବା ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବିଦିଅ ଯେ ତମେ ଭାବି ସାରିଛ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ଲେଖିନ, 100ରୁ 99% ଚାନ୍ସ ଅଛି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ପାସ୍ କରୁଛ ତାକୁ ତୁମେ କହିପାରିବ ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା ବା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା, ଆବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା, ମାନେ ସାମ୍ନାବାଲା କିଛି କହୁନି, ତୁମେ ତୁମ ଆଡ଼ୁ ଉପରେ ପଡ଼ି କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛ। ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା, ଅନ୍ୟର କଥା ନ ସରୁଣୁ କହିବା। ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା ତାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ବା ତୁମେ କହିପାରିବ ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ। କପାଳ ଖୋଲିବା। ଏ କପାଳ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। କପାଳ ଖୋଲିବା, କପାଳ ଫାଟିବା। କପାଳ ଖୋଲିବାର ଅର୍ଥ ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିବା ବା ଉନ୍ନତି ହେବା। ରାମ ବାବୁଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଲା, ତାଙ୍କର କପାଳ ଖୋଲିଗଲା ଜାଣ ହେଲା। ଏକାବେଳକେ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଜିନିଷ ତମ ସହିତ ଘଟିବା, ଏତେ ଭଲ ବେଳ ପଡ଼ିଯିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କପାଳ ଖୋଲିବା। ତାପରେ ଆସିବ କପାଳ ଫାଟିବା, ତାର ଟୋଟାଲି ଅପୋଜିଟ୍, ମାନେ ସର୍ବନାଶ ହେବା। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ପୁଣି ମରୁଡ଼ି ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ କପାଳ ଫାଟିଲା। ମହାବାତ୍ୟାରେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ପରେ ପରେ ପୁଣି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା, ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବା ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବନାଶ ହେଲା, ତାକୁ କୁହାଯିବ କପାଳ ଫାଟିବା। ତାପରେ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଘା ଉପରେ ତ ଚୂନ ଦିଆଯାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୀମା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପରିମାଣଟି ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା। ହରିଆ ଦୋଷ ନକରି ଜୋରିମାନା ଦେଲା, ପୁଣି ତାକୁ ବାସନ୍ଦ କଲେ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଭଳି ହେବ। କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲ? ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତମେ ଦଉଛ, ତାକୁ କହିବା କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା। କଳା କନା ବୁଲାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା, ସର୍ବନାଶ କରିବା। ଚୋରମାନେ ଗତ ରାତିରେ ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଇ କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି। କଳାକନା ବୁଲାଇବା। ତାପରେ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୂଢ଼ି ହେଇପାରିବ। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ଅର୍ଥ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ, ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବା। ବହି ପାଖରେ ରଖିକି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବା କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ସହିତ ସମାନ। ବା ପାଠ ନ ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ଗୋପାଳ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ରୂଢ଼ି ରହିଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, +2 ଲେବୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ରହିଛି, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ ଟିକେ କରୁଛି। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାର ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ ସହିବା ବା କଷ୍ଟ କରି କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। ଏବେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ରାଧୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛି ମାନେ କ'ଣ? ତମର ଯେଉଁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଦରକାର, ଅତି କମ୍ରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା। ବା ସେ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତମକୁ, କଷ୍ଟ ସହିବାର ପରିମାଣକୁ ଆମେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା କହିବା। ତାପରେ ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ଭୁଲରେ ଯଦି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୁଣୁଛ, ତ ଶିକ୍ଷକ ସେଠି କହିଥିବେ ଯେ ଗାଲରୁ ହାତ କାଢ଼। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଭୋଟରେ ହାରିଯିବାରୁ ମେଘନାଥ ବାବୁ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି।
ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ନ ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ରାମ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଚଳୁ କରିଦେବା ଅର୍ଥ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଲୋକଟିର ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଚାର ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଚାର ନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠିକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲାଣି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚଳୁ କରିଦେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ଭୋଳି ମକଦମଙ୍କ ଛୁଆ ଦିଟା ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ପିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ତାକୁ ତୁମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବ, ହରିଆ ବାବୁଙ୍କ ପିଲା ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେଇଦିଏ ବା ହାତ ଦେଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ପିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି ବା ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିବା ପିଲା। ଚିତା କାଟିବା ଅର୍ଥ ଠକିବା। এইଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରିଥାଏ। ଦେଖ +2 ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପଚାରିବ, ଯେଉଁଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ ସେଇ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ +2 ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି। ଚିତା କାଟିବା ଅର୍ଥ ଠକିବା। ତାପରେ ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ରାମ ବାବୁଙ୍କ ଏକ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ। ସବୁ କଥାରେ ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ରାମ ବାବୁଙ୍କ ଏକ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ। ତାପରେ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିରକ୍ତ ହେବା। ସବୁ କଥାରେ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ପ୍ରକୃତିକୁ କୈଳାସ ବାବୁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲେନି। ହେଲା, ସବୁ କଥାରେ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ପ୍ରକୃତିକୁ କୈଳାସ ବାବୁ ଛାଡ଼ି ପାରିଲେନି। ତ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିରକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ଟିକେ କଥାରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବା, ତାକୁ କହିବା ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ବା ଛୋଟିଆ କଥାରେ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ନାକେଦମ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଥୟ କରିବା। ପଡ଼ିଶା ଘର ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ପିଲାଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାକେଦମ କଲାଣି। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ବା ସାହା ହେବା। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ, କିଏ ତମ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ? এইটা ହିଁ ତ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା। ଯେତେ କହିଲେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, ଫେଲ୍ ହେଲେ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଦେଖ ଏଠି ବ୍ୟବହାରକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇକି ବି କରାଯାଇପାରେ। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯିବନି, ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି ଏମିତି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ହେଲା। ଫସର ଫାଟିବା ବା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ହରବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଫସର ଫାଟିଲା। ତାପରେ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିଯିବା। ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିଯିବା ମାନେ ତମେ ଘରୁ ବାହାରିଛ ଏବଂ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତମର ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯିବା। ତୁମେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଲନି ଯେ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା, ତୁମେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଲନି ଯେ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ଭଳି କଥାଟେ ହେଲା। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ହେଲା, ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ, ସାର୍ ଆସିକି ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କପି କର ବୋଲି, ତା ଅର୍ଥ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିଯିବାକୁ କେହି ସାଙ୍ଗ ମିଳୁନଥିଲେ, ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିଲା ପରି ସାନ ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାଲୁ ଧରାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭାଲୁ ଧରାଇ ନିଜେ ଖସିଯିବା ବିବେକୀ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭୂତ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା। କଳା ବଜାରୀ ଧନ ଭୂତ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ହେଲା। ତାପରେ ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତରରେ ପଡ଼ିବା, ତା ଅର୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ତୁମକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ବନ୍ୟା ଭୟରେ ନଦୀ କୂଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଘର କରି ରହିଲି ଯେ ସେଠି ସବୁ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି, ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତରରେ ପଡ଼ିବା ସାର ହେଲା। ଚିତା କାଟିବା ତ ଉପରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଚିତା କାଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଠକିବା। ତାପରେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା।
ଖଳ ଲୋକମାନେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ି ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାନ୍ତି। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା, ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିଲେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଭୋଟ ପାଇବ ତ। ହେଲା, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ତାକୁ ତ ଆମେ ମାରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସବଳ ତାକୁ ଆମେ ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଲଟା ହେବା କଥା। ଦୁର୍ବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସବଳକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଦୁର୍ବଳର କ୍ଷତି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ। ତ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ରାମବାବୁଙ୍କ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଠି ବି କହିପାରିବ। ସବୁ କଥାରେ ତିଳକୁ ତାଳ କରି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମଦନର ସ୍ୱଭାବ। ତାପରେ ଦାଉ ସାଧିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଦାଉ ସାଧିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। କାହା ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦାଉ ସାଧିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମାଛିକି ମ ନ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ନିରୀହ ପିଲା। ରାମ ଗୋଟିଏ ମାଛିକୁ ମ ନ କହୁଥିବା ପିଲା। ରାମ ମାଛିକୁ ମ ବୋଲି ବି କୁହେ ନାହିଁ। ମାଛିକି ମ ନ କହିବା ଲୋକଟିକୁ ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡା କହି ଗିରଫ କରିନେଲା। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ରାମବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଆଜି ଏ ବଙ୍ଗଳାଟିଏ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସେ ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା ସବୁତକ ଚୋର ନେଇଗଲେ। ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେରେ ତୁମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଅର୍ଥଟି ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗରେ ଥିବ, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା। ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଠିକାଦାରୀରେ ଲାଭ ନ ପାଇବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ସେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି। ହେଲା। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା, ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଏବଂ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଘଟ ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଖ, ୟାର ଉଦାହରଣ ଯଦି ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଯେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରିବିନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ତ ମାରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ରାଗ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧରେ କେମିତି ନେବି ନା ତୁମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାର୍କ ଅଛି ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି ସେଥିରେ ତୁମକୁ କମ୍ ମାର୍କ ଦେବି ବା ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଫେଲ୍ କରିଦେବି। ତ ଇଏ ସେଇଭଳିଆ କଥା ହେଇଯିବ ଯେ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେତେବେଳେ ନ ନେଉଛେ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲି ଅନ୍ୟ ୱେରେ ହଇରାଣ କରୁଛେ କାହାକୁ, ତାକୁ କହିବା ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା। ସୋ କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଏତିକି ତୁମେ ପାଖାପାଖି ଏଠି ମୁଁ 35ରୁ 40ଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କଲି ବା ତାକୁ ସେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲି, ରିଡ଼୍ କଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଥିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୂଢ଼ି ଏଠାରେ ରହିଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେତେ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେୟା ସଜେସନ୍ ଦେବି। ସବୁତିକ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଧର୍ମ, ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ବେସିସ୍ରେ କେବେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନି। ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଆସିଗଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନ ଆସିଲେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ତୁମ କ୍ୟାରିୟରର କଥା, ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ଆଉ ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ବା କିଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖାହେବ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖୁବ୍ ଜୋରସେ କର।